With order and attend to much diligence. A warm morning to one and all present here. Respected principal, the guest of honor, the head of the department, all teachers, and my dear fellow men. I welcome you all for the establishment and inauguration of SMS Center for Training, Placement and Corporation Relations. All living souls welcome whatever they are ready to spoke, which I call upon Mr. Joe Infant Raj Placement Training Officer in Karen Group of Institution of Deliver, the welcome address and introduction of chief guest. Right, thank you. So first I welcome our beloved principal, HODs, faculty members, and today's resource person, Mr. C. Bharathidasan, a human resource manager from Flipkart Chennai. I welcome you, sir. And so today is a very important day of our college. We are inaugurating and establishing our SMS Center for Training and Placement, and we have a very knowledgeable and important resource person from a reputed company, Flipkart. So I welcome you, sir. It's my privilege to introduce our today's chief guest, Mr. Bharathidasan. So Mr. Bharathidasan completed his social work at Madras School of Social Work in the year of 2016. Basically, he is a BSc Computer Science graduate. After that, he completed his Madras social work at Madras School of Social Work. Due to his passion for human resources, he joined recruitment specialist at Cognizant. After that, he elevated to senior executive human resources at HTC Global Services. And due to his passion for human resources recruitment, he served as a freelancer for another 6 months. At present, he is working for Flipkart as a human resource business partner. So he is the right person to guide us and to inaugurate our Center for Training and Placements. I welcome you, sir, and I hand over the session to Bharathidasan, sir. Okay. Hello all. Thank you, sir. I welcome Mr. C. Bharathidasan, Human Resource Manager, Flipkart, to talk about the importance of first job. Okay. Thank you, sir, and thanks, Kritika, for your warm welcome. And first of all, thanks for the opportunity from the college, and I'm dignified to be appreciated to the principal and to the placement and training cell, where giving me this opportunity to tell about my experience and also the importance of a first job. I'll go in our language, our mother tongue, and as well as in English, wherever it is required, because most of our college students are like almost they are all into online classes. So I've seen so many videos how they would listen to the online classes and how the current generation has been interacting with or they are utilizing the current platform with the technology and advancement. So to start off with the importance of a first job, I'll have to talk about your interaction with the company or your knowledge about a company. So to learn about a company when you're preparing for an interview. So your learning or your importance starts from your first stage where you start preparing yourself for an interview. So when I say you are preparing for an interview, it starts from your research work. I mean, you would have studied a lot of books, notes, and you would have come across your 10th and your plus 2. Now you have been doing your undergraduation in a reputed college. Now you're going to placed in any one of the company. Most of you would be having a goal to join in a reputed organization. Most of you would want to do another higher study. Other higher study maybe in masters in computer science or masters in management or masters in MBA. Like any master degree you would have planned. So you can wisely plan that as well.
people wanted to get into a career right away after your UG college, I would say yes, definitely, because I started my career as soon as I completed my UG. So after completing my UG in BSc Computer Science, I started my career as a graphic designer. So that was my first job. So things what I missed out during my first job is after my like first job, what I have to do or what I'm going to plan. So most of you are luckily now you can have people like me or people like your brother, your relatives, or any other company HR who would be able to guide you out currently what are the degrees which you can do post your undergraduation, because there are a lot of diploma classes, there are online classes, there are a lot of courses which are available for you to prepare yourself to get into a job. So this is a space where I can tell you to start off into a job, you can do a lot of ground research in terms of understanding about the company and doing a research about the company and then getting into a job. Okay, I'll tell you two scenarios. Okay, which has happened in Vivekananda's life. Why I wanted to tell you at this time is, I think most of you are in a dilemma stage, whether to do higher studies or whether to get into a job, or if you get into a job, what you're supposed to do in your first job. So you will be in a dilemma situation. So I'll tell you two scenarios what has happened in Vivekananda's life. Okay, I would like to go in our mother tongue, which is Tamil. Okay, விவேகானந்தர் வந்து லண்டன்ல யூ மஸ்ட் பி ஆல் நோயிங் விவேகானந்தா ஸ்டோரி. ஸோ அவர் வந்து ஒரு காலேஜ் அவுட் ஆஃப் இந்தியா ஒரு காலேஜ்ல அவர் படிச்சிட்டு இருக்காரு. ஸோ அந்த காலேஜ்ல ஒரு ஒரு சீனியர் ப்ரொஃபஸர் ஆர் ஒரு சீனியர் ஸ்டூடெண்ட்டோ இல்லை ப்ரொஃபஸர் கூட போயிட்டு உட்காந்து சாப்பிட்றாரு. ஸோ அங்க என்னன்னா தே ஹாவ் டைவர்சிட்டி in terms of higher caste, lower caste, நம்மளுக்கு எப்படி இங்க இருக்கோ அதே மாதிரி they have their own diversity in terms of gender equality. So black people, white people சொல்லிட்டு அப்போ இருந்த விவேகானந்தர் படிச்சிட்டு இருந்த சுச்சுவேஷன்ல it was more being followed. ஸோ அப்போ என்னன்னா ஒரு இந்தியன் வந்து ஒரு ஃபாரினரோட உட்காந்து சாப்பிடும் போது they felt a low dignity. ஸோ அவரை வந்து எப்படி இழிவுபடுத்தினாங்கன்னா ஒரு பறவையும் ஒரு பன்னியும் ஒன்னா உட்காந்து சாப்பிடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் இழிவுபடுத்தினாங்க. அவர் என்ன அந்த இடத்துல அவரோட சாமர்த்திய புத்தி எப்படி அவர் பயன்படுத்தினாரு பாத்தீங்கன்னா, அவர் கரெக்டா அழகா சொல்லிட்டாரு, நீங்க சாப்பிடுறதுல எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, நான் பறவையா நான் பறந்து போயிடுறேன். ஸோ இதே மாதிரி இந்த சிச்சுவேஷன் ஒரு கம்பெனியில் நீங்க ஒர்க் பண்ண போனீங்கன்னா நீங்க ஒரு புது எம்ப்ளாயா தான் நீங்க போவீங்க. ஸோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு ப்ரீவியஸா ஒர்க் பண்ற எம்ப்ளாயிஸ் இருப்பாங்க, ஒரு உங்களோட மேனேஜரை கூட உங்க கூட உட்காந்து சாப்பிடலாம். ஸோ அப்போ உங்களோட கொலீக்ஸ் இல்ல உங்க கூட ஒர்க் பண்றவங்களாம் உங்களை வந்து நிறைய புல்லிங் பண்ணுவாங்க. ஸோ நீங்க அதெல்லாம் எதுவும் தப்பா எடுத்துக்க வேணாம். ஸோ அந்த சமயத்துல உங்களோட சாமர்த்திய புத்தி நீங்க எப்படி யூஸ் பண்றீங்கன்றத பொறுத்துதான் உங்களோட ஸ்மார்ட் ஒர்க் தெரியும். ஸோ அப்போ வந்து நீங்க ஒரு பறவையா நான் பறந்து போயிடுறேன்னு சொல்லும் போது நீங்க மற்றவங்களை வந்து இன்டைரக்டா நீங்க அவங்க சொன்னதை வந்து அவங்களுக்கே நீங்க திருப்பி விடுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி புல்லிங் எல்லாம் வந்து நீங்க எப்படி ஸ்மார்ட்டா யூஸ் பண்ணுவீங்கன்றது வந்து உங்களோட சாமர்த்தியம் தான் அது ஒரு சிச்சுவேஷன். சேம் அதே ஒரு சீனியர் ப்ரொஃபஸரோ இல்ல ஒரு சீனியர் ஸ்டூடெண்ட் கூட அவர் இன்டராக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. கிளாஸ்ல ஒரு 30 பேர் இருக்காங்கன்னா அதே மாதிரி உங்க டீம்ல ஒரு 30 பேர் நீங்க ஒர்க் பண்ணுவீங்க. கம்பெனில ஒர்க் பண்ணும்போது உங்க மேனேஜரோ இல்ல உங்க ப்ரொஃபஸரோ வந்து உங்களுக்கு கூப்பிட்டு கேட்கிறாரு, நீ ஒரு வழியில நடந்து போற, முன்னாடி ஒரு இடத்துல பணம் இருக்கும், ஒரு இடத்துல அறிவு இருக்கு. ஐ மீன் ஒரு இடத்துல கொஞ்சம் வந்து நாலேஜ் இருக்கு, ஒரு இடத்துல மணி இருக்கு, நீ எதை எடுப்ப அப்படின்னு அவங்க கிட்ட பார்த்து கேட்பாங்க. ஸோ ஆப்வியஸா அவர் என்னன்னா என்ன ஆன்சர் பண்ணாலும் அதை வச்சு அவரை மார்க் பண்ணிடலாம், அதை வச்சு அவரை வந்து அசிங்கப்படுத்திடலாம் சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ அந்த இடத்துலயும் அவரோட ஸ்மார்ட்னஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணாருன்னா, நான் வந்து அந்த இடத்துல நான் இருந்தேன்னா நான் கண்டிப்பா பணத்தை தான் எடுப்பேன் அப்படின்னு சொன்னாரு. ஒரு மேனேஜரோ இல்ல ஒரு ப்ரொஃபஸரோ வந்து அவங்க கிட்ட எப்படி அவரை மார்க் பண்றாங்கன்னா, உனக்கு அறிவு இல்லையா, அறிவு எடுத்துக்கலாமே, ஏன் பணத்தை போய் எடுக்கிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள வந்து சொன்னாங்க. ஸோ அதுக்கு விவேகானந்தர் என்ன ரிப்ளை பண்ணாருன்னா, இல்ல சார், யார்கிட்ட என்ன இல்லையோ அதுதான் எடுப்பாங்க. ஸோ என்கிட்ட பணம் இல்லை, நான் பணத்தை தான் எடுப்பேன். அது நீங்க வந்து அறிவு எடுத்துட்டீங்க, ஸோ அப்போ அது உங்ககிட்ட வந்து அறிவு இல்லைன்னு அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அதையே வந்து இன்டைரக்டா அவருக்கு திருப்பி விட்டாரு. ஸோ
இதே மாதிரி சுச்சுவேஷன் உங்களுக்கு நிறைய உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க்ல நடக்கும். ஸோ உங்களோட ஸ்மார்ட்னஸும் இன்டைரக்டா நீங்க அவங்கள வந்து எப்படி நீங்க வந்து ஸ்மார்ட்டா உங்களோட ஆன்சர்ஸ் நீங்க சொல்றதுன்றதை பொறுத்துதான் உங்க ஸ்மார்ட்னஸ் வெளிப்படும். ஏன்னா நீங்க டைரக்டா யாரையும் வந்து உங்களோட கம்யூனிகேஷனாலயோ இல்ல உங்களோட பிஹேவியர்னாலோ இல்ல உங்களோட ஆட்டிடியூட்னாலயோ யாரும் அட்டாக் பண்ணீங்கன்னா உங்களை வந்து கார்னர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. பிகாஸ் லைஃப் இஸ் லைக் தட். யூ ஆர் லிவிங் வித் ஹியூமன் பீங்ஸ், நாட் வித் அனிமல்ஸ். ஸோ அனிமல்ஸ் வந்து சொன்னா கேட்டுக்கும், நீ அங்க போவாத, தண்ணி தான் குடிக்கணும், இதுதான் பண்ணணும்னு சொன்னா, பிகாஸ் தே ஆர் ஃபைவ் சென்ஸ் அனிமல். ஸோ அவங்க கிட்ட நம்ம சொன்னா அவங்க கரெக்டா அதுக்கேற்ற மாதிரி நடந்துப்பாங்க. பட் ஹியூமன்ஸ் they tend to behave to change. Behavior வந்து எப்போ சேஞ்ச் ஆகும்னு தெரியாது. பிகாஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் adapted to situations or they wanted to be favor for them. பிகாஸ் ஆல்மோஸ்ட் நீங்க ஒரு 50% இல்ல ஒரு 100% ஒரு ஒர்க்ல போட்டு நீங்க ஒர்க் பண்றீங்கன்னா அதோட கிரெடிட் உங்களுக்கு கிடைக்காம போகலாம். ஸோ ஆஸ் அ ஃப்ரெஷரா நீங்க ஒரு கம்பெனிக்குள்ள போகும்போது எல்லா கிரவுண்ட் ஒர்க்கும் நீங்க தான் பண்ற மாதிரி உங்களுக்கு ப்ரெஷரைசிங்கா தெரியும். பட் டோன்ட் டேக் இட் இன் தட் வே, கீப் இட் இன் டிஃப்ரெண்ட் வே வேர் அது உங்களோட லேர்னிங்கா எடுத்துங்க. ஸோ உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ஜாபை வந்து நான் ஒரு 4 to 5 பாயிண்ட்ஸா தான் பிரிக்கலான்னு இருக்கேன். ஸோ திங்ஸ் விச் யூ வில் ரிமெம்பர் டியூரிங் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் ஜாப். ஸோ கன்சிடர் எவ்ரி அதர் ஜாப் இஸ் யுவர் லேர்னிங். ஸோ உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ஜாபை வந்து எப்பவுமே நீங்க ஒரு லேர்னிங்கா எடுத்துங்க. ஏன்னா ஒன்ஸ் நீங்க லேர்னிங் பண்ணதான் வந்து யூ வில் ஸ்டார்ட் டு ஏர்ன். உங்களோட கரியர்ல நீங்க எப்போ வந்து நீங்க நல்லா லேர்ன் பண்றீங்களோ ஆட்டோமேட்டிக்கா யூ வில் பி இன் அ குட் பொசிஷன் ஆர் அ குட் கம்பெனி, தென் யூ கேன் ஸ்டார்ட் ஏர்னிங். லைக் இப்போ நீங்க அந்த லேர்னிங் வேர்டே எடுத்தீங்கன்னா, இஃப் யூ ஸ்பிளிட் தட் லேர்னிங் வேர்ட், இஃப் யூ ரிமூவ் த எல், ரைட், இட் வில் பி ஏர்னிங். ஸோ அந்த எல்ல வந்து புட் இட் அஸ் லீப். லேர்னிங் லீப்ஸ் டு யோர் ஏர்னிங். ஓகே, ஸோ டோன்ட் மிஸ்டேக் மீ, பிகாஸ் நான் எதுவும் ப்ரெசன்டேஷன் இல்ல எதுவும் வந்து உங்களுக்கு நோட்ஸ் மாதிரி நான் கொடுக்க விரும்பல. பிகாஸ் இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு ஹெல்ப். ஈவன் இஃப் ஐ எம் பீயிங் இன் யுவர் பொசிஷன், ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் யாராவது வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணாங்கன்னா எனக்கு சுத்தமா பிடிக்காது. அதை தான் நான் ஃபாலோ பண்ணுவேன். ஏன் நான் சொல்றேன்னா, இப்போ நீங்க லேர்னிங் வேர்டு நீங்க ஃபுல்லா எழுதிட்டு அந்த எல் ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிட்டு புட் இட் அஸ் லீப். ஒன்ஸ் யூ கம்ப்ளீட் யுவர் லேர்னிங், தட் லேர்னிங் லீவ்ஸ் டு த ஏர்னிங். ஸோ நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க லேர்னிங் பண்ண உங்களுக்கான பணம் உங்களுக்கு வந்து சேர்ந்து அடையும். ஸோ அதுதான் வந்து ஏர்னிங் சொல்றேன். Obviously, so that is your first thing what you will have to do it in your first job. So career la vandu you will have, during your first job you will have a lot of options, whether to go into IT, non IT or banking. So உங்களுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். If you start your career in a particular platform, please ensure அந்த பிளாட்ஃபார்ம்லயே நீங்க ஒரு சப்ஜெக்ட் மேட்டர் எக்ஸ்பெக்டா நீங்க மாறுறதுக்கு நீங்க பாருங்க. ஏன்னா don't have multiple domain. So ஒரு ஐடில போயிட்டீங்கன்னா ப்ளீஸ் என்ஷூர் யூ கோ இன்டு ஐடி. ஐடியை விட நான் ஐடில எனக்கு சம்பளம் நிறைய வருதுன்னு சொல்லிட்டு அங்க மூவ் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் ஹேவ் லாட் ஆஃப் டொமைன் நாலேஜ், பட் உங்களால எதுலையுமே எக்ஸ்பர்ட்டா இருக்க முடியாது. பீப்புள் ஒரு ஹைரிங் பர்சனா ஒரு 4 to 5 years ஒரு ஹைரிங் பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்கிறேன், ஒரு ரெக்ரூட்டரா நான் இருக்கிறதுனால நான் ஐம் டெல்லிங் யூ திஸ் as a tips. ஸோ இது அட்வைஸா நான் கொடுக்க போறதில்ல. I'm not going to give you as a suggestion. So almost எல்லாரும் வந்து இப்போ டிப்ஸ் மாதிரி தான் சொல்றோம். ஸோ ஐம் கிவிங் யூ as a tips. ஒரு டொமைன்ல போயிட்டீங்க, ஒரு ஐடி டொமைன்ல போயிட்டீங்கன்னா அந்த ஐடி டொமைன்லயே உங்களோட கரியரை ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சுன்னா அதுலயே கண்டினியூ பண்ணுங்க. டோன்ட் கோ இன்டு நான் ஐடி ஆர் டோன்ட் கோ இன்டு எனி பேங்கிங். இஃப் யூ ஸ்டார்டட் யுவர் கரியர் இஸ் இன்டு பேங்கிங்ல ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா ட்ரை ஃபார் எனி கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் விச் இஸ் இன்டு பேங்கிங் அகெயின். ஸோ ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்ல ஸ்டார்ட் பண்ண கரியரை அதே பிளாட்ஃபார்ம்ல பில்ட் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் பி அன் சப்ஜெக்ட் எக்ஸ்பர்ட். ஒரு சப்ஜெக்ட் எக்ஸ்பர்ட்டால தான் வந்து யூ கேன் கிவ் சொல்யூஷன்ஸ். ஸோ ஏன்னா நிறைய ப்ராப்ளம் அந்த டொமைன்ல நீங்க ஃபேஸ் பண்ணிருப்பீங்க. ஸோ என்ன சிச்சுவேஷன் வந்தாலும் யூ கேன் ஈஸிலி கம் அக்ராஸ். ஸோ ஒன் டிப்ஸ், இஃப் யூ ஸ்டார்டட் யுவர் கரியர் இன்டு ஐடி ஆர் நான் ஐடி, கோ வித் தட் சேம் பேக்ரவுண்ட். டோன்ட் ஷிஃப்ட் எனி பேக்ரவுண்ட். ஸோ அதை நீங்க ஷிஃப்ட் பண்ண யூ வில் ஹேவ் டிராபேக்ஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் உங்க லேடர்ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கிறீங்க ஐடிலனா, செகண்ட் ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கிறது போல திருப்பியும் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நான் ஐடில எடுத்து வைக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஒரு லேடர் வச்சீங்கன்னா அந்த லேடர்ல ஐடி அசோசியேட்டா நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க. பிகாஸ் யூ வில் பி கால்ட் அஸ் அ ப்ரோக்ராம் ட்ரைனி, ப்ரோக்ராமர் அனாலிஸ்ட் ஆர் ட்ரைனி. ஸோ எந்த ஒரு கம்பெனி போனாலும் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ட்ரி லெவல் ஒரு ட்ரைனியாக தான் உள்ள போவீங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு சீனியர் ட்ரைனி, அசோசியேட், எக்ஸிகியூட்டிவ், சீனியர் எக்ஸிகியூட்டிவ், அந்த மாதிரி தான் வந்து ஸ்டெப்ஸ்ல நீங்க மேல போகணுமே தவிர ஐடில ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க ட்ரைனியா.
அகைன் நான் ஐடில எனக்கு சம்பளம் அதிகமா தராங்க, ஸோ அதனால நான் நான் ஐடில போறேன் சார் சொல்லிட்டு அங்க திருப்பியும் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல தான் நீங்க போய் ஜாயின் பண்ண முடியுமே தவிர, ஏன்னா கிராஸ் டொமைன்ல இருந்து யாருமே வந்து உங்களுக்கு அதிகமா சேலரி கொடுத்து எடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ திஸ் ஹேஸ் டு பி வெரி கிளியர். when you're starting your career in a particular domain, please ensure you start into that domain itself. because நான் என்னோட கரியரை வந்து ரெக்ரூட்மெண்ட் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். though I worked in different company, but my career all into recruitment. ஸோ நீங்க ஒரு 4 கம்பெனில ஒர்க் பண்ணலாம் 4 வருஷத்துல, அது ப்ராப்ளமே கிடையாது. ப்ராப்ளம் என்னன்னா அதே டொமைன்ல இருந்தீங்கன்னா you will be a successful person. so that is one thing. next, contacts. ஒரு கம்பெனில போறீங்கன்னா please ensure you build a good trust factor. Vignesh, okay, thank you. So once you go into a company, have some good trust factor. Trust factor in terms of connecting with your own colleagues and as well as your manager and your client. ஒரு கம்பெனிக்குள்ள நீங்க ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா உங்களோட கிளைண்ட் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கங்க, உங்களோட கஸ்டமர் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கங்க, உங்களோட கொலீக்ஸ் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கங்க. டாக் டு தெம், பில்ட் குட் ரேப்போ. ஏன்னா ஒரு ப்ராப்ளம்குள்ள போயிட்டீங்க, அந்த ப்ராப்ளம் வந்து உங்களால வெளியில வர முடியல, டெஃபினெட்லி அந்த ப்ராப்ளம் யாராவது ஆல்ரெடி ஃபேஸ் பண்ணவங்க உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாதான் உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ ஒரு நல்ல ரேப்போ இருந்தால் தான் உங்களுக்கு யாரும் ஹெல்ப் பண்ண வருவாங்க. அவங்க கிட்ட போயிட்டு சார் என்னால் இதை பண்ண முடியல நீங்கள் சொல்லி கொடுங்கன்னா டெஃபினட்டா யாரும் வரமாட்டாங்க. பிகாஸ் தேர் ஓன் ஜாப் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் தெம். ஸோ இப்போ எனக்கு என் வேலை முக்கியன்ற மாதிரி கொலீக்கு அவரோட வேலை தான் முக்கியம். ஸோ உங்க வேலைக்கு வந்து யாரும் உதவ மாட்டாங்க. அப்படி உதவணும் நீங்க நினைச்சீங்கன்னா ஸோ அதுக்கான ரேப்போ நீங்க பில்ட் பண்ணணும். டாக் டு தெம். ஒரு ட்ரஸ்ட் ஃபேக்டர் பில்ட் பண்ணுங்க. ட்ரஸ்ட் ஃபேக்டர் பில்ட் பண்றதுக்கு மேபி ஐ கேன் டூ இட் இன் அ டீடைல் டிஸ்கஷன், நாட் இன் திஸ் ஃபோரம், பிகாஸ் திஸ் இஸ் only importance of the job I'm going to tell you. Trust factor எப்படி வந்து ஒரு குட் கம்யூனிகேஷன், எப்படி வந்து ஒரு எம்ப்ளாயோட நாலேஜ் உங்களுக்கு வந்து அவர் ஷேர் பண்றது வந்து எப்படி நம்ம அது அவர்கிட்ட இந்த இன்புட் வாங்கலான்றதெல்லாம் மேபி in a detailed discussion I'll be able to tell you. Right now I can tell you only the highlighted points. So அந்த ட்ரஸ்ட் ஃபேக்டர் பில்ட் பண்ணுங்க, build a good rapport with your colleagues so that உங்களுக்கு என்ன டவுட்டோ இல்லை என்ன ஹெல்ப்னாலும் people will come and approach you. ஸோ அந்த ஈஸி அப்ரோச்சபிள் பர்சனா இருந்தீங்கன்னா யூ கேன் ஈஸிலி பில்ட் யுவர் கான்டாக்ட்ஸ். ஸோ இந்த கம்பெனில சப்போஸ் உங்க கூட ஒர்க் பண்ற வேற ஒரு கம்பெனில போய் ஒரு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு, சேம் டொமைன், நல்ல சேலரி வாங்குறாரு, மேபி ஈ கேன் ரெஃபர் யூ. ஸோ அப்படிதான் வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட் இன்னொரு ஃப்ரெண்டை ரெஃபர் பண்ணவரை தவிர நீங்க இங்கேயே அவர் கூட சண்டை போட்டுட்டு இங்கேயே ஒரு நல்ல ரேப்போ இல்லைன்னா டெஃபினட்டா அவர் வேற ஒரு கம்பெனிக்கு போனா அவங்க ரெஃபர் பண்ண மாட்டாரு. அதே மாதிரி தோ யூ நாட் அ பர்ஃபார்மர், நீங்க பர்ஃபார்மே பண்ணலனாலும் அவரோட ஆட்டிடியூடும் அவரோட பிஹேவியரும் நல்லா இருக்கும். டெஃபினட்டா அவர் ட்ரெயின் பண்ணா அவர் பர்ஃபார்ம் பண்ணுவாரு, நீங்க தாராளமா அவர் ஹையர் பண்ணலாம் சொல்லிட்டு தே கேன் கிவ் யூ ரெஃபரன்ஸ். ஸோ அந்த கான்டாக்ட் பில்ட் பண்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டூரிங் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் ஜாப். தேர்ட் இஸ் டோன்ட் மைண்ட் அபவுட் யுவர் பே ஸ்லிப், பிகாஸ் ஈச் கம்பெனி வில் ஹேவ் டிஃபரெண்ட் பாலிசி, டிஃபரெண்ட் நார்ம்ஸ். ப்ளீஸ் என்ஷோர் you don't focus on your pay part, you focus on your criteria in terms of your performance. Because பர்ஃபார்மன்ஸ் சொல்லும் போது இட் இன்வால்வ்ஸ் யுவர் டைம் மேனேஜ்மெண்ட். ஒரு கம்பெனில பர்ஃபார்மன்ஸ்க்கும் டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் என்ன சார் சம்பந்தம்னு கேட்டீங்கன்னா டெஃபினெட்லி ஐ வில் டெல் யூ டைம் மேனேஜ்மெண்ட் வில் ஹேவ் அ லார்ஜர் இம்பாக்ட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் யுவர் பர்ஃபார்மன்ஸ். உங்க பர்ஃபார்மன்ஸ் கண்டிப்பா சரியில்லைன்னா தே வில் சி அட்லீஸ்ட் ஆஃபீஸுக்கு டெய்லியும் வந்திருக்காரான்னு பார்ப்பாங்க, டைமுக்கு எத்தனை நாள் வந்திருக்காருன்னு பார்ப்பாங்க, எத்தனை நாள் ஆஃபீஸுக்கு இயர்லியரா வீட்டுக்கு போயிருக்காரு, அதெல்லாம் செக் பண்ணி பார்ப்பாங்க. டைம் மேனேஜ்மெண்ட் will have a larger impact on terms of your performance. So at least ஆபீஸ்க்கு நீங்க டைமா வந்துட்டு you try to give your full production. So full production நீங்க பண்ணி தான் இருக்கீங்க, பட் இருந்தாலும் ரிசல்ட் வரல, ரிசல்ட் doesn't matter, but you are giving your 100%. that is really important during your first job, because ஆரம்பத்திலேயே உங்களுக்கு அந்த ஒர்க்ல இருந்து நீங்க பெர்ஃபார்ம் பண்ணி ரிசல்ட் வரலனா நீங்க ஃபெட் அப் ஆகவே வேணாம். ஏன்னா உங்களுக்கு அதுதான் புதுசு. ஆரம்பத்திலேயே உங்களுக்கு ரிசல்ட் வரணும்னு எதிர்பார்ப்பாங்க. சார் நான் கத்துக்கிட்டு இருக்கேன், என்னால பண்ண முடியும், ஐ பிலீவ் ஐ கேன் டூ இட், தட் இஸ் த ரீசன் ஐம் கமிங் டு ஆஃபீஸ் டெய்லி. தோ உங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லைனாலும் சரி, இல்லை ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் சரி, யூ ஆர் கமிங் டவுன் டு ஆஃபீஸ் சின்ஸ் யூ ஹேவ் த இன்ட்ரெஸ்ட் டு லேர்ன் அண்ட் டு கெயின் நாலேஜ். அதை என்னால பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு யூ ஹேவ் த கான்ஃபிடன்ஸ் வித் யூ. ஸோ ட்ரை டு பி வெரி பங்க்சுவல், டைம் மேனேஜ்மெண்ட், அண்ட் தென் உங்களால ரிசல்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியலனாலும் பரவாயில்ல, ஹேவ் தட் இன்ட்ரெஸ்ட் டு லேர்ன் நியூ திங்ஸ். டெய்லியும் ஆஃபீஸ் போனீங்கன்னா try to learn new things. ஒரு நோட் பேட் போட்டுங்க,
கண்டிப்பா ஒரு ஆஃபீஸ் ஃபர்ஸ்ட் டே போறீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டேல என்னென்ன நீங்க லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த நோட் பேட்ல போட்டுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் டே நோட் பேட்லயே டபுள் காலமா ஸ்ப்ளிட் பண்ணிட்டு திங்ஸ் யூ ஹவ் லேர்ன்ட், திங்ஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு டூ. ஸோ என்னென்ன கத்துக்கிட்டீங்கன்றது ஒரு பேராகிராஃப், ஒரு காலம், இன்னொரு காலம்ல என்னென்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு டு டூ லிஸ்ட் போட்டுருங்க. ஸோ த தேர்ட் டே யூ வில் கம் டு நோ. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 2 நாள் என்ன கத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொல்றது தேர்ட் டேல நீங்க அதை ஒரு சம்மரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். புதுசா அன்னைக்கு என்ன கத்துக்கிட்டீங்களோ அதையும் நோட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ டு டூ லிஸ்ட்ல செகண்ட் டே என்னென்னலாம் நீங்க பேலன்ஸ் வச்சிருந்தீங்கன்னா அதெல்லாம் தேர்ட் டேல நீங்க ஓவர் அக்குமுலேட் பண்ணி அதை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு அந்த டாஸ்கை முடிக்க பாருங்க. ஸோ ஒன்ஸ் யூ கம்ப்ளீட் ஆல் யுவர் டு டூ லிஸ்ட், ஸோ யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் எங்க மிஸ் பண்றீங்க, எங்க வந்து நீங்க கிரவுண்ட் ஒர்க் அதிகமா போடணும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ டோன்ட் கிவ் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு யுவர் பே செக். ஐ மீன் உங்களோட சேலரிக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க வேணாம் டூரிங் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் ஜாப், பிகாஸ் ஆப்வியஸ்லி யூ டோன்ட் கெட் பெய்ட் டூரிங் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் ஜாப். பிகாஸ் நான் என் கரியரை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஐ ஸ்டார்டட் இன் 8,000 as my salary. ஸோ அது இப்போ வந்து ஒரு 10 times இல்லை ஒரு 100 times கூட மாறி இருக்கலாம். பிகாஸ் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது என்னோட லேர்னிங்ஸோ என்னோட இம்ப்ரூவ்மெண்ட், ஏரியா ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் மட்டும் தான் நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஸோ நவ் ஐம் இன் அ குட் கம்பெனி, ஐம் இன் அ குட் பொசிஷன், ஐம் ஏபிள் டு ஷேர் மை ஐடியா. ஸோ அது எல்லாமே வந்து இந்த கிரவுண்ட் ஒர்க் பண்ணதுனால தான் என்னால் பண்ண முடிஞ்சது. ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் ஜாப். Last but not least, try to focus on the company what you work. Okay, எனக்கு வந்து இந்த பெரிய கம்பெனி தான் வேணும், காக்னிசன் தான் வேணும், அப்படி இல்லை இன்ஃபோசிஸ் தான் வேணும், கூகுள் தான் வேணும், இல்ல எனக்கு ஃபிளிப்கார்ட் வேணும், அப்படி எதுவுமே யூ டோன்ட் கோ வித் எனி கம்பெனி. யூ ஸ்டார்ட் யுவர் கரியர் ஈவன் வித் ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி. ஸோ ஒரு 50 பேர்ல வச்சு ஒரு கம்பெனி ரன் பண்ணாங்கன்னா தாராளமா ஜாயின் பண்ணி ஒர்க் பண்ணலாம். பிகாஸ் இட் ஹாஸ் எஃபிஷியன்ட் எம்ப்ளாயிஸ். ஏன்னா ஒரு 50 பேரால வச்சு ஒரு கம்பெனி ரன் பண்றாங்க, அந்த 50 பேர் செய்யற ஒர்க் வந்து ஒரு 500 பேர் செய்யற ஒரு கம்பெனிக்கு வந்து அவங்க காம்படிட்டரா கூட வர வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ HTCல ஒரு 10,000 எம்ப்ளாயி தான் ஒர்க் பண்ணாங்கன்னா 1,00,000 எம்ப்ளாயி வந்து அமேசான்ல ஒர்க் பண்ணுவாங்க. இப்போ HTC பாத்தீங்கன்னா அமேசானுக்கு ஒரு காம்படிட்டரா இருப்பாங்க. ஸோ அது எல்லாமே வந்து நம்பர் சைஸோ இல்ல அவங்க பண்ற ஒர்க்கும் கிடையாது. ஸோ இட் இஸ் ஆல் த டேலண்ட். ஸோ உங்ககிட்ட இருக்க டேலண்ட் பொறுத்து தான். ஸோ டோன்ட் ஃபோக்கஸ் ஆன் த பிக் கம்பெனிஸ். ஏன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா ஃபெடப் ஆயிடுவீங்க, உங்களுக்கு சீக்கிரம் வந்து டிப்ரெஸ் ஆயிடும். ஸோ சார் நான் காக்னிசன் கம்பெனில வந்து இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ண, என்ன செலக்ட் பண்ணல, ஸோ டிப்ரெஷன். அகைன் சார் நான் இங்க இந்த ஒரு கம்பெனில அட்டன் பண்ண, பெரிய கம்பெனி தான், ஸோ நல்ல சேலரி இருக்குன்னு அட்டன் பண்ண, அகைன் அங்கேயும் ரிஜெக்டட், ஸோ ஃபெடப். ஸோ அப்படி நீங்க டிப்ரெஸ் ஆகாம யூ கோ இன்டு எனி கம்பெனி whatever it pays you good salary in terms of basic necessity ஃபுல் பண்ற மாதிரி ஒரு சேலரியும் ஒரு ஜாபும் கொடுத்தாங்கன்னா தாராளமா ஜாயின் பண்ணுங்க. ஜாயின் பண்ணிட்டு கரியரை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. யூ ட்ரை டு ஃபோக்கஸ் ஆன் யுவர் லேர்னிங் பார்ட். டெஃபினெட்லி அது எப்படி நீங்க ஷைன் பண்றீங்களோ பீப்புள் கம் பேக் டு யூ டைரக்ட்லி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 2 years முன்னாடி நான் கூகுள், டெலாய்ட், யூஎஸ் கம்பெனிஸ்ல எல்லா கம்பெனிக்கும் நான் அப்ளை பண்ணிட்டு இருந்தேன். எதுவுமே எனக்கு ரெஸ்பாண்டே வராது, ரிஜெக்ஷன் மெயில்ஸ்லாம் வரும். ஒன்ஸ் ஐ ஜாயின்ட் குட் கம்பெனிஸ், காக்னிசன்ட் ஆர் ஃபிளிப்கார்ட் ஆர் பீயிங் அட் HTC, எந்த கம்பெனில ஜாயின் பண்ணோம், இப்போ வந்து ஐம் ஸ்டில் கெட்டிங் ஜாப் ஆஃபர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஈவன் ஒரு 3 days பேக் ஐ காட் அன் ஆஃபர் ஃப்ரம் கூகுள் டு பி அ ரெக்ரூட்டர் இன் கூகுள். I didn't accept it because அது என்னோட லொகேஷன் ப்ரிஃபரன்ஸ் கிடையாது. ஸோ they are offering me in a different location. I wanted to go settle down along with my family itself. So நான் டேரக்டா சொல்லிட்டேன், though Google is a good company, I have potential. I told them very clearly I wanted to be in my hometown because என்னோட ஏரியா ஆஃப் ஸ்ட்ரென்த், என்னோட நாலேஜ் எல்லாமே வந்து இப்போ ஒரு ஸ்டேபிளான ஒரு ஸ்டேஜ்ல இருக்கு. ஸோ இங்க இருந்து I'll have to start building upon my leadership skills. இப்போ எப்படி ஒரு நல்ல மேனேஜரல் பொசிஷன்ல இருக்குமோ அதே மாதிரி இன்னும் ஒரு டைரக்டரியல் பொசிஷனுக்கு மாறணும்னா நான் எப்படி என்ன ஸ்கேல் அப் பண்ணணும்ன்றது ஐ எம் ஒர்க்கிங் ஆன் தோஸ் ஏரியாஸ். ஸோ ரைட் நவ் இப்போ வந்து ஒரு கம்பெனி மாறணுன்றது ஐ எம் நாட் பிளானிங் டு டூ இட். பிகாஸ் ரிஸ்க் எடுக்கலாம், தேவைப்படும் நேரத்துல எடுங்க, தேவையில்லாத நேரத்துல எடுக்க வேண்டாம். பிகாஸ் ஒரு கம்பெனில நீங்க ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா ஸ்பெண்ட் அட்லீஸ்ட் 1 year டைம், மினிமம் 1 year டைம், நாட் லைக் பியாண்ட் 3 years டைம். ஏன்னா 1 year போறீங்கன்னா initial 3 months it is to understand about the company policy, understand company's revenue, how workflow it is going on, how are the team, how are the management. So spend 3 months to learn about the company, next 3 months to implement your ideas. So அதுதான் வந்து ஒரு கம்பெனில நீங்க ஜாயின் பண்ண போனீங்கன்னா 6 மாசம் உங்களுக்கு ப்ரொபேஷன் பீரியட்னு கொடுத்துருவாங்க. ஸோ அந்த ப்ரொபேஷன் பீரியட்ல இனிஷியல் 3 months to learn about yourself and
to understand about the company. So அது எல்லாமே லேர்னிங் ஸ்டேஜ். ஸோ உங்களை பத்தி நீங்களும் கம்பெனி பத்தி நீங்களும் கம்ப்ளீட்டா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அந்த இனிஷியல் 3 month, நெக்ஸ்ட் 3 month யூ ட்ரை டு இம்ப்ளிமெண்ட் யுவர் ஐடியாஸ். ஸோ அது கம்பெனி எப்படி அதுல ரெவன்யூ வருதுன்றது யூ ட்ரைங் டு கெயின் நாலேஜ். ஸோ அது எல்லாமே வந்து இந்த இனிஷியல் 6 month பண்றீங்க. ஸோ தட் இஸ் வேர் யூ ஆர் ட்ரைங் டு ஸ்டிக் டு ஆர்கனைசேஷன் அட்லீஸ்ட் ஒன் இயர். ஸோ அந்த 1 yearக்குள்ள நீங்க ஒரு 4 கம்பெனி தான் டெஃபினெட்லி நோ கம்பெனி வில் ஹையர் யூ. ஐ வில் ரைட் அண்ட் கிவ் யூ. ஒரு 4 வருஷத்துல 4 கம்பெனி ஒர்க் பண்ணிட்டு போயிட்டீங்கன்னா 5வது ஒரு கம்பெனியில கண்டிப்பா யாருமே எடுக்க மாட்டாங்க. பிகாஸ் ஒரு 1 month 2 monthல ஒரு கம்பெனி பத்தி உங்களால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணவே முடியாது. ஸோ அட்லீஸ்ட் ஸ்பெண்ட் 1 year in a company when you're starting your career. So that is one among my tips to understand your stability. ஏன்னா ஒரு 1 year கூட உங்களால ஒர்க் பண்ண முடியல, நெக்ஸ்ட் கம்பெனில ஆல்ரெடி அந்த கம்பெனில 1 year கூட இவங்க ஒர்க் பண்ணல, நம்ம ஏன் இவர் எடுக்கணும்ன்ற ஒரு மைண்ட் தாட் வந்துடும். இப்போ இட் இஸ் அ ஜென்யூன் ரீசன் உங்களால கண்டினியூ பண்ண முடியல, ஹெல்த் இஷ்யூ, நைட் ஷிஃப்ட் என்னால கண்டினியூ பண்ண முடியல. நைட் ஷிஃப்ட்னு தெரிஞ்சுதான் நீங்க அட்டன் பண்ணிருப்பீங்க, அது பண்ணி தான் ஜாயின் பண்ணிருப்பீங்க. அப்புறம் தான் உங்களுக்கு அந்த ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வந்திருக்கும். மேபி சார் நான் தெரிஞ்சுதான் ஜாயின் பண்ணேன், நைட் ஷிஃப்ட்னு தெரிஞ்சு ஜாயின் பண்ணேன், என்னால கண்டினியூ பண்ண முடியல 1 year வரைக்கும், எனக்கு ஹெல்த் ப்ராப்ளம் இருந்தது, அதனால ஐ வாண்ட் டு மூவ் டு another company. தட் இஸ் ஜென்யூன், பீப்புள் வில் அக்செப்ட். ஃபார் சேக் என்னால் நைட் ஷிஃப்ட் இதுக்கப்புறம் பண்ண முடியாது, நான் டே ஷிஃப்ட் போறேன்றனால நான் டே ஷிஃப்ட் வந்தேன்னு சொன்னீங்கன்னா கம்பெனி ஒன்று ஆயிரு. இஃப் ஐ எம் பீங் a recruiter to hire you people in my company, I won't take it. So அது ஒன்று. I find a good talent among your college. Definitely I try to bring in campus opportunity to your college. I'll talk to your placement officer Joe and your placement officer, placement committee cell, and then to your principal to bring in campus opportunity to your college. We are working on it. Probably by March or June. Before March or June, we will be able to do a campus hiring in your college. I don't want to give you any commitment, but I'll try my level best to bring in campus for your college. Okay, all the best for you all. Thank you so much. So your first job, basically it is maybe a complicated one for you, but you just focus on the right things. Definitely it will shape your career path, okay, in the best possible way. So don't lose your focus on your career, so your path will be shaped in a perfect way. Don't have a curved shape. Please have a linear or a direct line shape, so that people will understand, can understand you better. If you have ups and downs in your life, definitely especially in your job, people will have bad impression. Don't create the bad impression in your interview itself. Try to have a stable career so that your line and your path, everything is straight. All the best. Thank you so much for the opportunity all. Thank you. Sir, thank you, sir. Joe sir want to tell some few words. Joe sir. Right, students, if you have any doubts, you can ask. Hello. Yes sir. Hello. Yes sir. Joe here, sir. Yes sir. Yes sir. Hi Bharati. Sorry Bharati, to Hi, connect Joe. little late. Hi. It's okay, Joe, no problem. Bharati, actually, yeah. No, you can Doesn't go not- on video mode up. I know your situation, so I understand. Yes, it's okay. Okay, Bharati, thank you. Bharati, thanks for the session. It was a wonderful session. So first of all, I would like to thank you for accepting the invitation for conducting the event for our students and to inaugurate our placement cell, training and placement center. So I would like to thank you for that. And Bharati, your session was really fantastic. The importance of first job. Yes. The importance of first job, and you told them like don't consider the salary in your first job. That was the very, very important thing. And you talk about the attrition and the stabilization. So that was very fine, Bharati. We expect all those things, and it was covered in the session. So thank you, Bharati. Thanks for the wonderful session. So thanks for accepting our invite. Thank you, Joe. Yeah, thank you, Bharati. Students, if you have any doubt, you can very well clarify it, because like during your first job, you definitely have a lot of doubts in terms of understanding your team or understanding your job role.
sir, if this is a situation, what I'm supposed to do? Maybe I can help out. If you have any doubts, you can even put in the chat. I can clarify your doubts. If in case you don't want to talk, I don't bother. So you can even put it in chat. I can clarify your doubts. உங்களுக்கு பேச விருப்பம் இல்லைன்னா கூட நீங்க அந்த chatல நீங்க டெக்ஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா I'll be able to answer your doubts. Bharati, thank you, Bharati. This is Joe here. I'll log off myself. Yeah, Joe, you can take up. Thank you. Yeah. Thank you for joining. Thank you, Bharati. Yeah. Thank you, Bharati. Dhanraj sir, thank you, sir. Friends, you are welcome and call feel free to clear doubt with sir. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்க கேட்கலாம். அதர்வைஸ் சாட்ல கூட டைப் பண்ணுங்க. சார் இஸ் ரெடி டு ஆன்சர் ஆல் யுவர் டவுட்ஸ். ஏன் அப்படின்னா நீங்க ஒரு கம்பெனில போய் ஒரு ஹெச்ஆர் பார்க்கறது வந்துட்டு ரொம்ப இட்ஸ் டஃப் ப்ராசஸ். அப்போ அவர் இங்க இருக்கும்போது நீங்க ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்க கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம். Student, one thing, you can call my name. Okay, no problem, because most of your organization, they have different culture, but in Flipkart they have a lenient culture in terms of calling my name. So I call my manager by their name, so you can call me by name. If you don't want to talk, உங்களால பேச முடியல சார், எனக்கு ரொம்ப ஷையா இருக்கு, so break that shy, because this is your situation. So இதுக்கு அப்புறமும் வந்து நீங்க அந்த ஷையா ஃபீல் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க, நர்வஸஸா இருக்கு, அதெல்லாம் ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா it is not going to help you. கண்டிப்பா அது உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண போறதே கிடையாது. If you are attending any of your session along with your friends, try to avoid it. ஏன் நான் சொல்றேன்னா, என்னோட கரியர்ல நிறைய டைம் வந்து என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சப்போர்ட்டா இருந்திருக்காங்க. பட் ஒரு ஜாப்னு வரும்போது நான் தான் அங்க பர்ஃபார்ம் பண்ணணும், என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் பர்ஃபார்ம் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ don't try to be along with your friends when you are appearing for an interview or when you are giving your interview, because அந்த கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல இருக்கும் போது உங்களால பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. நான் அதை நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். So that is why I'm telling you, friends can help you out. எனக்கு friends ரொம்ப பிடிக்கும். When compared with my family, friends are more important. But in terms of coming to a job, to get a job, you will have to come out of your comfort zone. So நீங்க comfort zone எடுத்து நீங்க வெளியில வந்தாதான் உங்களால பேச முடியும். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் கண்டிப்பா இருக்கும். சார், இப்போ ஒரு 40 people இருக்காங்க, நான் எப்படி கேட்கறதுன்னா, அதுக்கு தான் இன்னொரு ஆப்ஷன் நான் கொடுத்துருக்கேன். நீங்க சாட்லயும் நீங்க அந்த டவுட்ஸ் கேட்கலாம். பிகாஸ் நான் என்னோட கரியர் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எனக்கு நிறைய டவுட்ஸ் இருந்தது. ஸோ அப்போ வந்து ஐ டோன்ட் ஹேட் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ஆஸ்க் எனிபடி. ஸோ ஒரு ஃபிளிப்கார்ட்டோ இல்லை ஒரு காக்னிசன்ட்ல இருந்து ஒரு ஹெச்ஆர் கிட்ட போயிட்டு, சார் இந்த டவுட்ஸ்லாம் இருக்கு, என்ன கிளாரிஃபை பண்ண முடியுமான்னு என்னால அந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வி டோன்ட் ஹேவ். பட் கரண்ட்லி வி ஹேவ் ஆல் ஃபெசிலிட்டி. ஸோ யூ ஹேவ் பீப்புள் லைக் மீ ஹூ கேன் சப்போர்ட் யூ ஆர் ஹூ கேன் கைட் யூ அவுட். உங்களுக்கு நான் ஒரு கைடா தான் இருக்க முடியுமே தவிர, அந்த ஜாப் எப்படி கிடைக்கணும்னா, இஃப் யூ ஆஸ்க் மீ how to get a job in Cognizant or Flipkart, I can tell you some tips. Okay, first interview, I'll tell you. Who is it? Saran. Saran, don't mistake me, I'm telling your name because you are the first person who was asking me this question. I told her, yeah, என்னோட first interview experience I'll tell you. I did undergraduation computer science. College க்கு போவே மாட்டேன். Because almost first year full na college full. I'm from a racing background. Okay, I'll be little open, konjam open ah pesalam. Since you have asked my first interview, I'll tell you my first interview experience. First year full na college pola. Second year la almost and the first year la ஒரு semester full ah arrear. என்னால எக்ஸாம் அட்டெண்ட் பண்ண முடியல. ஏன்னா காலேஜுக்கு போல, எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. ஐ வாண்ட் டு டூ ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் பண்ணதான் என்னோட லைஃப் ஆம்பிஷன். பட் கன்சிடரிங் மை ஃபேமிலி சிச்சுவேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் எனக்கு ப்ராப்பரா இல்லாதனால என்னால் ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் பண்ண முடியல. நான் கேட்ட காலேஜில் வந்து சீட் இருந்தது, அதுக்கான மார்க்ஸ் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 50% மார்க்ஸ் இருந்தது. ரிமைனிங் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டால நீங்கள் சீட் இருந்தால் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணலாம்னாங்க. ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் இல்லாதனால என்னால் ஜாயின் பண்ண முடியல. பட் சரி, காலேஜ் ஜாயின் பண்ணணுமேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பேக்ரவுண்ட்ல பிஎஸ்சி ஆர்ட்ஸ் காலேஜ்ல நான் ஜாயின் பண்ணேன். ப்ரோக்ராமிங்ல கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது, அதனால கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எடுத்தேன். இல்லைன்னா பிகாம் தான் எடுத்திருப்பேன் ஆனஸ்டா. ப்ரோக்ராமிங் அதெல்லாம் நாலேஜ் இருக்குன்றதுனால நான் என்ன பண்ணேன், ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் போட ஆரம்பிச்சேன். ஸோ அதுதான் வந்து காலேஜ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்னால் ஃபுல்லாக அட்டன் பண்ண முடியல. பட் என்னோட ஹெச்ஓடி வந்து எனக்கு கம்ப்ளீட்டாக சப்போர்ட் பண்ணாங்க. ஏன்னா எனக்கு வந்து ஒரு அண்டர் 19
ரேஸ் டிரைவர். அதுதான். ஸோ அண்டர் 19 ட்ராக் பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில இருநாடுகோட்டைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளேஸ்ல இருக்கு. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் பீப்புள் ஹூ நோஸ் ஹூ லிவ்ஸ் இன் சென்னை தே நோ திஸ் பிளேஸ். ஸோ அங்க வந்து அண்டர் 19 ட்ராக்ல ஐ வாஸ் அ ரேசர். ஸோ அதனால என்னால் ஃபர்ஸ்ட் இயர் காலேஜ் ஃபுல்லாக என்னால் போக முடியல. செகண்ட் இயர் காலேஜ்ல ஆல்மோஸ்ட் ஒரு தேர்ட் செமஸ்டர்ல தான் வந்து ஐ வென்ட் டு அட்டன் கிளாஸஸ்லாம் அப்பதான் அட்டன் பண்ணேன். செகண்ட் இயர்ல ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு. திருப்பி என்ன செகண்ட் இயர் ஃபுல்லா என்னால் அட்டன் பண்ண முடியல. வெறும் ப்ராக்டிகல்ஸ் இது மட்டும் தான் என்னால் அட்டன் பண்ண முடிஞ்சது. திருப்பியும் அந்த அரியர்ஸ் எல்லாமே வந்து லாஸ்ட் டைம்ல தான் என்னால் கிளியர் பண்ண முடிஞ்சது. ஸோ தேர்ட் இயர் ஆல்மோஸ்ட் வழக்கம் போல லேட்டா தான் காலேஜ் போயிட்டு இருந்தேன். அன்னைக்கே வந்து கேம்பஸ் இன்டர்வியூன்னு சொல்லிட்டு ஹெச்ஓடி தான் கால் பண்ணாங்க. சரி கேம்பஸ் இன்டர்வியூ தான் சொல்றாங்க, சரி ஒரு 11 o'clock அந்த மாதிரி தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி அந்த கம்பெனி இன்டர்வியூ பண்றவங்க 9 மணிக்கே காலேஜ் வந்துட்டு அவங்க இன்டர்வியூ ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நான் வழக்கம் போல 11 மணிக்கு தான் லேட்டா போனேன். ஸோ அங்கதான் வந்து ஐ ரியலைஸ்ட் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஏன் வந்து உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஜாப்ல டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ரொம்ப சொல்றேன்னா இந்த பாயிண்ட்ஸ்னால தான் நான் சொல்றது. அங்க வந்து நான் 11 மணிக்கு தான் லேட்டா போனேன். லேட்டா போனப்போ என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அங்க எல்லாமே வந்து ஒரு ஆடிட்டோரியத்துல உட்காந்துட்டு, ஒரு பெரிய ஆடிட்டோரியம், ஒரு 1000 people ஆல்மோஸ்ட், ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்ல கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், பிசிஏ, பிகாம் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் உட்கார வச்சு அவங்க கேம்பஸ் இன்டர்வியூ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எல்லாரும் கத்திக்கிட்டு இருக்காங்க. ஆடிட்டோரியம் ஃபுல்லா கத்திட்டு இருக்காங்க. நான் உள்ள போனேன். அவங்க என்ன சொல்றாங்க இனிமே எனக்கு கேட்கல. ஸோ யாரோ ஒருத்தர், எங்களோட ஸ்டூடெண்ட் கோஆர்டினேட்டர் ஒருத்தர் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அவர் என்ன சொல்றாரு யாருக்குமே கேட்கல. நான் என்ன பண்ணேன், அங்க போய் கத்த ஆரம்பிச்சிட்டேன். நீங்க இப்படி கத்திக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா யாரும் என்ன சொல்றாங்கன்னு கேட்காது. அவங்க எதுக்கு வந்திருக்காங்க, என்ன சொல்றாங்கன்னு எல்லாருக்கும் புரியல. கொஞ்சம் அமைதியா இருங்க. அப்படி நீங்க அமைதியா இருந்தா அவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னு தெரியும்ன்றத வந்து கொஞ்சம் அதிகமா கத்தி நான் சொல்லிட்டேன். அதே மாதிரி அந்த க்ரௌடு வந்து அப்போ அந்த டைம்ல வந்து எல்லாரும் அமைதியாயிட்டாங்க, சைலண்டா இருந்தது. ஸோ அந்த ஸ்டூடெண்ட் கோஆர்டினேட்டர் சொல்ற இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாருக்கும் போய் கிளியரா கேட்டது. இதை வந்து அன்னைக்கு இன்டர்வியூ பண்ண வந்த ஹெச்ஆர் வந்து எங்க இருந்தோ அப்சர்வ் பண்ணிட்டாரு. அவர் என்ன சொன்னாருன்னா, இந்த பர்சன் நான் இங்க இன்டர்வியூ பண்ண விரும்பல, ஐ வாண்ட் டு இன்டர்வியூ இந்த கம்பெனி அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. ஸோ டைரக்டா எனக்கு கம்பெனிக்கு வர சொல்லிட்டாங்க. எனக்கு காலேஜ்ல இன்டர்வியூ பண்ணல. கம்பெனிக்கு டைரக்டா செகண்ட் டே போறேன். என்னடா அது, என்ன இன்டர்வியூவே பண்ணல, டைரக்டா கம்பெனி வர சொல்லிட்டாங்களே, அங்க போய் இன்டர்வியூ பண்ணணுமா சொல்லிட்டு அங்க போறேன். அங்க போயிட்டு நேத்து தான் லேட்டா காலேஜுக்கு போனோம், அட்லீஸ்ட் எங்கேயாவது சீக்கிரம் போகும்னு சொல்லிட்டு 8:30 நான் போயிட்டேன். அந்த கம்பெனி 9 o'clock ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. என் கூட இன்னொருத்தர் உட்காந்துட்டு இருந்தாரு. அவர் கொஞ்சம் எங்க தான் இருந்தார், எனக்கு தெரியல. சரி ஓகே, அவரும் என்ன மாதிரி இன்டர்வியூ வேற காலேஜ்ல இருந்து செலக்ட் ஆகி வந்திருப்பாருன்னு நினைச்சிட்டு அவரு கூட உட்காந்து நானும் அவரும் ஜாலியா பேச ஆரம்பிச்சிட்டோம். சார் என்ன பண்றீங்க, என்ன இதுன்ட்டு, எந்த காலேஜ், அவரும் கேஷுவலா பேச ஆரம்பிச்சிட்டாரு. பில்டப் இந்த மாதிரி டாக்ஸ் பில்ட் பண்ணிட்டே இருக்கோம். ஒரு 9:05 ஆயிடுச்சு. செக்யூரிட்டி எல்லாம் வந்து டோர்ல ஓபன் பண்ணிட்டு அந்த டோர் உள்ள போறாரு. சரி, இவரு செக்யூரிட்டி உள்ள போனோன்னு இவரும் உள்ள போனாரு. சரி மேபி ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வியூ பர்சன் இவர் தான் போல் தான் உள்ள போறாருன்னு சொல்லிட்டு நானும் திங்க் பண்ணிட்டே இருந்தேன். ஒரு 15 minutes கழிச்சு என்ன உள்ள கூப்பிட்டாங்க. அவரு வந்து ரொட்டேட்டிங் சேர்ல அந்த பக்கம் திரும்புறாரு. நான் இந்த சேர் நான் உட்கார போறேன், எக்ஸ்கியூஸ் மீ கேட்டு உள்ள போயிட்டு உட்கார்றதுக்கு அந்த சேர் உள்ள புல் பண்ணிட்டு உட்காடுறேன். எனக்கு கால் கொஞ்சம் நீட்டா இருக்கும்ன்றனால, எனக்கு கம்ஃபர்டபுளா உட்காரணுன்றதுனால கால் நல்லா நீட்டி உட்காரோம்னு சொல்லிட்டு, எப்படி நம்ம தியேட்டர்ல போனா கால் நீட்டிட்டு உட்காரோமோ அதே மாதிரி காலை நீட்டிட்டு நல்லா போய் உட்காடுறேன். கரெக்டா அவர் திரும்புறாரு. என் கால் நேரம் போய் அவர் காலில் போய் சமாடி. அப்புறம் பார்த்தா என் கூட உட்காந்து பேசுறவர் தான் அந்த சேர்ல உட்காந்துருந்தாரு. அவர் தான் அந்த கம்பெனியோட ஹெச்ஆர். ஆல்மோஸ்ட் எப்படி சொல்றது, ஒரு கம்பெனிக்கு இன்டர்வியூ போறோம், அந்த கம்பெனியை பத்தி அவர்கிட்ட என்னடா இவ்வளவு நேரம் உட்கார வைக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் கூடயே உட்காந்து பேசிட்டு அவர் தான் என்ன இன்டர்வியூ பண்ணவும் போறாரு. அவர் எட்டி வச்சுட்டு அவர் சேர்ல அவருக்கு எதிரில் உட்கார்றாங்க. அத எப்படி சொல்றது, இட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் இன்டர்வியூ. அதுக்கப்புறம் அவர் சொல்றாரு, இவ்வளவு எல்லாம் பேசி முடிச்சுட்டு என்னோட டேலண்ட்ஸ் என்னோட ஸ்கில்ஸ் எல்லாமே பார்த்துட்டு, இவ்வளவு பண்ணி நான் உனக்கு ஒரு வேலை கொடுக்குறேன், will you be able to perform அப்படின்னு கேட்டாரு. எனக்கு சொல்லி நான் புரிய வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, give me a chance, I'll try to prove it சொல்ல. 3 மாசம் கிராஃபிக் டிசைனரா ஒர்க் பண்ண, நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணேன். within 6 months என்ன ஒரு குவாலிட்டி அனாலிஸ்டா ப்ரொமோட் பண்ணாங்க. ஸோ என்னோட பெர்ஃபார்மன்ஸை பார்த்து குவாலிட்டி அனாலிஸ்ட் 1 year ஒர்க் பண்ணேன் அதே கம்பெனில. விஷுவலைசரான்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு ப்ரொமோஷன் கொடுத்தாங்க. பட் நான் ப்ரொமோஷன் அக்செப்ட் பண்ணிக்கல. இன்னொரு டிகிரி படிக்கலாம்னு ஆசைப்படுறேன்னு சொல்லிட்டு சேம் அதே ஹெச்ஆர் வந்தாரு. அவர் எனக்கு ஒரு கரியர் கைடன்ஸா, எனக்கு ஒரு லைஃப்ல ஒரு டேர்னிங் பாயிண்டா வந்து எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு. மேபி நீங்க ஒரு ஹெச்ஆர் டிகிரி பண்ணா யூ வில் பி a better person சொல்லிட்டு சொன்னாரு. அதுக்கப்புறம் தான் ஐ வாண்ட் டு pursue my career as an HR. ஸோ அங்க இருந்து தான் என்னோட டேர்னிங் பாயிண்ட், என்னோட கரியர் எல்லாமே ஹெச்ஆர்ல ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஸோ திஸ் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் அபவுட் மை இன்டர்வியூ. ஸோ எந்த ஒரு கம்பெனிக்கு போனாலும் ட்ரை டு அப்சர்வ் பேஷன்ஸ் அண்ட் டோன்ட் டாக் நெகட்டிவ் ஆர் எனி நெகட்டிவ் ரிவ்யூ அபவுட் த கம்பெனி சிட்டிங் பர்சன் நெக்ஸ்ட் டு யூ. ஸோ அது எங்கேயுமே பண்ணாதீங்க.
இது படத்துல நடக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். பட் ரியல் டைம் there are companies will have interview test இந்த மாதிரியும் வைப்பாங்க. ஸோ பி வெரி பேஷன்ஸ். எங்க ஒரு இன்டர்வியூக்கு போனாலுமே ஒரு மணி நேரம் உட்கார வச்சாலும் சரி, ஒரு நாள் ஃபுல்லா உட்கார வச்சாலும் சரி, they are trying to understand your mental aspect. ஸோ அந்த ஒரு மென்டல் ஆஸ்பெக்டை வந்து செக் பண்ணுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காக்னிசன்ட் எல்லாம் போனீங்கன்னா இன்டர்வியூக்கு 2 நாள் 3 நாள் சும்மாவே வர சொல்லுவாங்க. எதுக்கு வர சொல்லாமனே தெரியாது. ஒன் திங் இஸ் தேர் காம்ப்ளெக்சிட்டி ஆஃப் தேர் ஓன் லெவல். ஏன்னா ஒரு ஹெச்ஆர் வந்து ஒரு 40 பேரை ஹேண்டில் பண்ண முடியும்னா அங்க வந்து ஒரு ஹெச்ஆருக்கு 400 பேர் ஹேண்டில் பண்ண சொல்லுவாங்க. தேர் த காம்ப்ளெக்சிட்டி லெவல் வில் கம். ஸோ ஒரு ஒர்க் முடிக்கிறதுக்குள்ள இன்னொரு ஒர்க் வந்துடும். ஸோ அதுல ஃபோக்கஸ் பண்ணி முடிக்கிறதுக்குள்ள இன்னொரு ஒர்க், அதுல இன்னொரு ஒர்க், அப்படியே வரும்போது ஒரு இன்டர்வியூ ஒரு பர்சனை வர சொன்னு சொல்றதே அவங்க மறந்துடுவாங்க. ஸோ தட் இஸ் வேர் ஒரு நாள் ஃபுல்லா நீங்க உட்கார மாதிரி இருக்கும். ஸோ அது எப்படி நீங்க பிரேக் பண்ணலாம்னா, போய் உடனே வந்து செக்யூரிட்டி பர்சன்ட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. ட்ரை டு இன்ஃபார்ம் தெம் தட் யூ வெயிட்டிங் ஃபார் அன் இன்டர்வியூ. அதை அந்த பர்சனுக்கு கன்வே பண்றாங்களான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. ஆஃப்டர்நூன் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க. ஆஃப்டர்நூன் செகண்ட் ரிமைண்டர், நான் வெயிட் பண்றேன் சார், இந்த மாதிரி அவர் இருக்காரா இல்லையா, என்ன எதுன்னு எனக்கு ஒரு ஸ்டேட்டஸ் அப்டேட் பண்றீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு செக்யூரிட்டி கிட்ட திருப்பி செக் பண்ணுங்க. பை 4 or 3:30 லஞ்ச் முடிச்சுட்டு வந்து அங்கேயே வெயிட் பண்ணுங்க. ஒரு கால் பண்ணி அப்டேட் பண்ணுங்க, ஒரு மெசேஜ் பண்ணுங்க. தட் இஸ் வேர் தே வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, இவ்வளவு நாள் ஃபுல்லா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு, அட்லீஸ்ட் சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் அவர் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்டர்வியூ முடிப்பாங்க. ஸோ டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் ரியலி இம்பார்ட்டன்ட். அதுவும் இல்லாம நீங்க ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஜாப்ல போறீங்கன்னா they will check your patience level first of all. அது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, this is what is my experience, Saran. Okay, thank you. Next, sir, can you give the importance of post graduation in corporate world? Okay, post graduation, or being it your 10th or being it your 12th or your undergraduation, all degrees are considered as an education alone. Okay, it does not going to make any big impact. Big impact என்ன மாதிரி இருக்க போகுதுன்னா, நீங்க பண்ற ஒர்க்ல தான் big impact இருக்குமே தவிர உங்களோட graduation doesn't matter. If I want to like quote some example, I will take Cognizant itself. I've completed a masters. என்னோட கொலீக் பாத்தீங்கன்னா அவரும் ஹெச்ஆர் தான், பட் அவர் ஒரு அண்டர் கிராஜுவேஷன் தான் பண்ணிருப்பாரு. போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் பண்ணிருக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. The role, the skill is very important, not considering your graduation. Any other questions? Sir, another question, sir. Inga chat la koduthirukaanga. So if they are asking expected salary means, what is the answer for expecting salary? enna mara adukku answer pannu appadinu sir ingita ketirukkaru enakku vandu. Okay, one thing you will have to keep in mind is company norms nu solla போறீங்க. obviously company norms na திருப்பி அவங்க வந்து what is your expectation, ஒரு நம்பர் சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க. Sir, I understand your company norms. I'll still stick to the company norm which fulfill my basic needs. அப்படி நீங்க சொல்றது அந்த ஒரு பதில தான் அவங்க எதிர்பார்ப்பாங்க. ஏன்னா நீங்க எப்பவுமே வந்து அந்த ரவுண்ட் த புஷ் சொன்ன பதிலே வந்து திருப்பி சொல்லிட்டு இருந்தீங்கன்னா, ஒரு நம்பர் சொல்லுங்கன்னு சொல்லிட்டு கேட்டுட்டே இருப்பாங்க. பீயிங் a recruiter, they will ask you. So company norms, ஒரு ஃப்ரெஷருக்கு உங்க கம்பெனில எவ்வளவு salary ப்ரொவைட் பண்ண முடியுமோ அந்த salary கொடுத்தா போதும்னு சொல்ற ஒரு ஆன்சர் தான் அவங்க எதிர்பார்ப்பாங்க. Don't stick to any numbers which is below 10,000 or 15,000. ஏன்னா அவங்க ஒரு நம்பர் மைண்ட்ல வச்சிருப்பாங்க, அந்த நம்பர் நீங்க சொல்லணும்னு எதிர்பார்ப்பாங்க. So don't stick to any particular numbers. Ask or go with any company standards or company norms which would fulfill your basic needs. Basic needs na food, shelter, சர்வைவலுக்கு என்னென்னலாம் தேவையோ அதுதான் பேசிக் நீட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதை வந்து நீங்க உங்களோட ஆன்சர்ல நீங்க பொலைட்டா போட்டுடணும். ஸோ சார், ஐம் நாட் ஆஸ்கிங் ஃபார் எனி ஸ்கை ஆர் எனி BMW. ஐம் ஜஸ்ட் ஆஸ்கிங் ஃபார் த கம்பெனி நார்ம்ஸ் விச் வில் ஃபுல்ஃபில் மை பேசிக் நீட்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ மை சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இன் யோர் கம்பெனி. அவ்வளவுதான். ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் லெவலுக்கு எனக்கு இந்த ஒரு இருக்கிற அளவுக்கு நீங்க சேலரி கொடுத்தா போதும் அப்படி நீங்க சொன்னாலே போதும். டோன்ட் டிமாண்ட் ஃபார் 25,000 or 30,000 during your first job itself. They will think you are money minded. Obviously, I would say, being a fresher, if you are getting 25,000, good and well and good, accept it, but understand your key performance area. So enna mariyana performance irukka podunu clear ah therinjinga. Ena if you go on a higher salary, your lesser, your in terms of your learning, you will have lesser role. So அந்த ரோல் வைஸ் உங்களுக்கு கம்மியா இருக்கும். ஸோ ஒரு higher salary ல போனாலும் ப்ராப்ளம் இல்லை, தாராளமா போகலாம். பட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் லேர்னிங்ஸ் ஆல்சோ. ஏன்னா ஒரு 3 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் சேம் சேலரிலே தான் இருப்பீங்க.
ஏன்னா ஒரு ஹையர் சேலரி நீங்க ஒரு கம்பெனி ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா 2 இயர்ஸ் 3 இயர்ஸ் வரைக்குமே அதே சேலரியில உங்களை வைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் அதிகமா இருக்கும். ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் நெக்ஸ்ட் லெவல் இன் யுவர் கம்பெனி. ஸோ ஒரு ஹையர் சேலரி கொடுக்குறாங்கன்னா சார் இது 1 இயர் பேஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆர் 2 இயர் பேஸ்ட் அப்ரைசல், எப்படி இது நெக்ஸ்ட் அப்ரைசல் ஆர் வாட் இஸ் மை லெவல் ஆஃப் growth அப்படி கேளுங்க. கேட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிங்க. அந்த ஆன்சர் கிளியரா இருந்தா மட்டுமே நீங்க அந்த கம்பெனில ஜாயின் பண்ணணும். பிகாஸ் ஃப்ரெஷர் ஹையர் சேலரி கொடுத்து எடுத்துட்டா கண்டிப்பா வந்து ஒரு 3 இயர்ஸ்க்கு அதே சேலரியில அவங்களை ரீடைன் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு நிறைய கம்பெனி they will have this strategy. Please ask them a polite question stating level of growth, how it will be in your company. Because obviously வந்து எல்லா இன்டர்வியூலும் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் கொஸ்டின் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க. இதுதான் சேலரி, இதுதான் கம்பெனி, இதுதான் ரோல். உங்களுக்கு ஏதாச்சும் நீங்க கேட்கணும்னா தாராளமா நீங்க கேட்டு கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் கொடுப்பாங்க. அந்த சமயத்துல சாமர்த்தியமா நீங்க கேட்க வேண்டிய கேள்வி இதுதான், சார் லெவல் ஆஃப் growth, அப்ரைசல், நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் இன் மை கரியர், ஸோ என்ன மாதிரி இருக்கும் உங்க கம்பெனில அப்படின்னு கேட்டு கிளாரிஃபை பண்றது இட் இஸ் யுவர் பிரில்லியன்ஸ். Okay, next principal has asked me, why do you want to work at this company? This question basically you can answer them like you can go with a job description. Understand the job description of a company which will align your profile to that particular job description. ஏன் வந்து நாங்க கம்பெனில ஒர்க் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பா எல்லாருமே கேட்பாங்க. Tell them whatever the job description, sir, I have understood the job description. Being a fresher, I will be able to definitely do the job if provided opportunity. அதுதான் வந்து அவங்க ஆன்சரா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு வந்து கடுமையான உழைப்பாளி, நல்லா உழைப்பேன், அது இதுன்னு தேவையில்லாம கதை விட வேண்டாம். Stick to the answer politely. Job description நான் படிச்சேன், I understood it very clearly. Already I have done good job, or என்னோட இன்டர்ன்ஷிப்லாம் நான் அங்க பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஐ ஹவ் ப்ரியர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தா ப்ரியர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் 1 month 2 monthனாலும் தாராளமா நீங்க சொல்லலாம். I'll be able to align my skills to those job description. Sorry, hello. Okay, so on the job description கேட்ட மாதிரி I will be able to align my skills. I'll be able to do the job. So that is my beliefness. That is the reason I'm asking you to provide me the job அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆன்சரை வந்து end பண்ணிட்டீங்கன்னா then there won't be any further questions. So அங்க வந்து if you tell them I'll be able to do, I'll be able to perform. So perform பண்ணுவேன்னா எப்படி perform பண்ணீங்கன்னு சொல்லிட்டு they will tend to ask you another question in terms of your answer. So questions எங்க இந்த புல் பண்ணுவாங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஆன்சர் பண்றதுல இருந்து தான் வந்து அவங்க questions build up பண்ணுவாங்க. So try to answer them a question which will have an end impact. So அதை வந்து clear cut-ஆ நீங்க சொல்லி முடிச்சிட்டீங்கன்னா they won't ask you any further questions. Any other questions, friends? Sir, no sir. Thank you sir. MOC team. Thank you, sir, for providing a gradual present, filling our mind with advising information on our first job. Thank you, sir. Thank you sir. Thank you for your wonderful. Thank you all. Thank you for this time to share my knowledge and my skills. Hopefully, I'll see if I'm able to come and do another presentation on some topics which will also help you get into a job, or how you prepare yourself for an interview and all. You provided time for me and as well as for your placement committee. We will have another discussion detail on this. I'm looking forward to our campus from Flipkart to your college, probably in the month of March or June. So let's hope for best. All the best for your first job. Thank you. Thank you, sir. You are always welcome. Thank you. I am grateful towards everyone for their time and passions for listening. I call upon Ms. Fauzia to assign assistant professor to deliver the vote of thanks. Good morning, everyone. I deem it a great honor and privilege to propose the vote of thanks on this memorable occasion. Let me first of all, start by giving glory to the Almighty God for making today's occasion successful. First and foremost, I thank our special guest, Mr. Bharatidasan, Human Resource Manager, Flipkart, who despite his busy schedule has found time to grace this occasion. Thank you, sir. I thank our principal, sir, for guiding us.
Thank you, sir. I thank our placement officer, Mr. Joe Incentraj, for his support and commitment. I thank Mr. Danraj, head of the department for computer science, for organizing this event. Thank you, sir. Last but not the least, I thank you all for the effective participation. Thank you once again. Thank you, ma'am. A heartily thank to everyone. Yeah. Thanks. Nice meeting you all. We'll catch up later. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye.